खालसा जी चैनल नूं सबसक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नूं जरूर ऑन करो ताकि साडी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुंचदी रहे अते वीडियो नूं लाइक करना ना भुल्लना जी। श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा। रसना हर साध लगी सहज सुभाए। मन तृप्त्या हर नाम ध्याए। रसना हर साध लगी सहज सुभाए। परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां अमृत वेले तो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी के पावन पवित्र दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त कर रहे हो। धन सतगुरु श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने साडे ते बड़ा भारी तरस किया, मेहर की, रहमत की, कृपा की, अमित बख्शिश की है कि सानू कलयुग दे विच जहाज दी न्याई सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी का आसरा बख्शिश किया। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब सिख पंथ दी, सिख धर्म दी आत्मा है। साध संगत जी, शरीर का वजूद उन्ना चिर मात लोक दे उत्ते रहिंदा है जिन्ना चिर इहदे विच आत्म शक्ति का निवास है। जदों शरीर दे विचों परमेश्वर अपनी सत्ता आत्मा नूं वख कर लैंदा है तां इह जिहड़ा शरीर है मिट्टी दी ढेरी बन जांदा, मिट्टी दी मुठ बन जांदा है। आत्मा जिन्ना चिर निवास रखदी है उन्ना चिर ही इस शरीर दी, इस देह दी होंद है। और इस मात लोक दे उत्ते जिन्ना चिर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब सुभाईमान हन उन्ना चिर सिख पंथ दी होंद हस्ती नूं दुनिया दी कोई वड्डी तो वड्डी शक्ति भी नहीं मिटा सकती। दुनिया दी की भावें सारी सृष्टि अपना जोर ला लवे कि असी सिख पंथ दी होंद नूं खत्म करना और अपने मन तन का सारा बल, सारी शक्ति का प्रयोग भी कर लैन तां भी सिख पंथ की होंद हस्ती नूं कोई मिटाउण वाला इस धरती ते पैदा नहीं होया। बल्कि जिन्हां जिन्हां ने भी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब नूं ढाउण दा, हमला करन दा यतन कीता, वो वड्डियां वड्डियां शक्तियां, वड्डियां वड्डियां ताकतां दुनिया के इतिहास विच आपां वेखिया, सुनिया भी है, अपनी अखां नाल भी तक्या। हरमंदिर साहिब नूं मिटाउण वाले दुनिया तो मिट गए। दुनिया दे विचों उन्हां दे राज भाग दे तख्त सदा लई नाश हो गए। उन्हां दी कोई होंद अज दिखाई नहीं दिंदी। ऐसी महान कृपा साडे उत्ते धन श्री गुरु रामदास साहिब जी ने की है। और साध संगत जी, दुनिया दे विचों किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी देश का मनुख जदों सचखंड श्री हरमंदिर साहिब दर्शन करना आउंदा है तां एकदम इत्थों की प्राप्ति हुंदी है कि एकदम हर प्राणी मात्र दी आत्मा नूं सतगुरु जी दे इस स्थान दी जदों शोह मिलदी, अपना एक कदम
ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਸ਼-ਆਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡਕ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਘਰ ਔਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਸ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ਜਿਨ ਨਾਮ ਕੋ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਔਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਸੱਚਖੰਡੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਹੈ,
तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का ये परम पवित्र उपदेश है। साध संगत जी, हंस एक उस उत्तम कोटि दे पंछी नूं कहा जाता है जो अपने जीवन विच हीरे अते मोतियां दा चोग चुगदा है। हीरे अते मोतियां दी चोग तो बिना हंस दी कोई खुराक नहीं है। हंसा हीरा मोती चुगना बग डड्डा भालन जावे, और 500 कोह दी उहदी उडारी है। तीजी उहदे मुख विच विशेषता है, जे उहदे अगे दुध रख दिता जाए पानी मिला के तां दुध नूं अते पानी नूं वख कर दिंदा है। ते गुरसिख भी जिहड़ा है वह हंस दी न्याई है। गुरसिख हंस वर्गी बिरती रखदा है ते मनमुख डड्डू वर्गी बिरती रखदा है। जिमें हंस हीरे मोती चुगदा है, गुरसिख गुरु की संगत विच गुरुद्वारा दीवान हाल मंजी साहिब विखे बैठ के गुरबाणी दा कीर्तन रूप हीरे मोती, गुरबाणी दी कथा हीरे मोती रूप, गुरबाणी दा जो ये महान उपदेश है, ये गुरबाणी दे हीरे मोतियां दी चोग गुरसिख माई भाई सतगुरु दी हजूरी विच चुगदे है। और गुरसिख दी भी बहुत लंबी उडारी है। गुरसिख कुक्कड़ वर्गी मनमुखा वर्गी उडारी नहीं मारदा कि कुक्कड़ ने उडारी मारी हंसा सेती चेतो लासै कुक्कड़ दी उडारी। कुक्कड़ उड्या वध तो वध रूड़ी ते बैठ जांदा, जाके उथों उड्या फिर थल्ले आ जांदा। इस तरह कुक्कड़ वर्गी मनमुखा वर्गी सिख दी उडारी नहीं, गुरसिख दी उडारी बहुत लम्मी है, बहुत विशाल है। गुरसिख दी उडारी अपने स्वरूप दे विच अभेद होण दी उडारी गुरसिख मारदा, और बाणी बाणे दे खंभां दे आसरे गुरसिख उडारी लाउंदा है। जिवें हंस दुध नूं अते पानी नूं वख कर दिंदा है, इसे तरह गुरसिख जिहड़ा है मिथ्या वस्तु जिहड़ी संसार है उसका त्याग कर दिंदा है। तत् स्वरूप जिहड़ी सिद्धांत रूप बख्शिश है दुध दी न्याई, वो वाहिगुरू दे ज्ञान नूं प्राप्त कर लैंदा है। तत् मिथ्या दा विवेचन करना ये गुरमुख गुरसिख हंस दी बिरती दी विशेषता है। इस करके इस वडहंस राग दे विच गुरसिखां नूं सतगुरु महाराज जी ने हंस बनाउण दा ये परम पवित्र उपदेश बख्शिश कीता है। और गुरसिख तां साध संगत जी परम हंस हन। भाई पारो नूं गुरु अंगद देव जी ने कहा सी ना कि भाई पारो तू परम हंस है। इस करके परम दा अर्थ हुंदा वड्डा। तत् मिथ्या दा विवेचन करन वाला जिहड़ा है ਉਹੀ परमहंस है। उसे नूं ज्ञानवान ब्रह्म ज्ञानी संत गुरमुख साधु गुरसिख ये सारे पवित्र शब्दां दे नाल ही संबोधन किया जाता है। इस करके ऐसा महान परम पवित्र उपदेश वडहंस राग विच धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी सानू बख्शिश कर रहे हन। रसना हर साध लगी सहज सुभाए। जिहड़ा गुरसिख परमहंस है ना, ओदी रसना परमेश्वर दे नाम दे स्वाद नूं लैण विच लगी हुई है। साध संगत जी जदों बगदाद दे विच धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी गए है, उत्थे चरण पाए है, उथों का एक मुसलमान फकीर सतगुरु महाराज जी के दर्शन करके इतना प्रभावित होया, उन्हें कहा महाराज मेरे ते कृपा करो, मैनू बख्शिश करो,
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ 60 ਸਾਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 60 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਸਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਬਾਰਤ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਸ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗਰੀ ਸਖੀਏ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਐ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਈਏ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ, ਉਨੀ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਵਧੇਗੀ, ਹੋਰ ਚਮਕੇਗੀ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖਾ ਖਾਏ ਚੱਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅੰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅੰਦਰ ਚਮਕ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਚਮਕ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਤੀਬਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜਨ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਹਰਸਾਦ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਰਸਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ? ਇਹ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ, ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਤਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰਸਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ,
इस करके एडा वड्डा किरपा प्राप्त हुंदी है। और ये गुरमुखां दी परमहंसां दी रसना ही मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहाओ। अठे पैर उन्हां दी गुरबाणी दे विच ही रसना लगी होई है। इस करके सहज सुभाए की किरपा हुंदी है। सुभाए सुते सिद्ध उन्हां नूं सहज शांति दी प्राप्त हो जांदी है। जिन्हां दी रसना नाम दे विच जुड़ जांदी है ना, उन्हां दे भाई मन दियां भटकना सारियां दूर हो जांदियां हन। हौली हौली सहजे सहजे जिवें गुरबाणी दा फरमान है, रंग लागत 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 है। रंग जदों लगदियां लगदियां पूरा लग जांदा ना, प्रेम दा रंग चढ़ जांदा, नाम दा रंग चढ़ जांदा है। फिर भाई सब तो पहली किरपा की हुंदी है, नामी पुरख नूं हिरदे दे विच शांति आउण लग जांदी है। हिरदा उहदा ठंडा ठार शीतल हो जांदा। शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। नाम जपण वालियां दा हिरदा ठंडा ठार शीतल हो जांदा, बर्फ वांगू शीतल हो जांदा है। आतिश दुनिया खुनक नाम खुदाया। और सुते सिद्धि, सुभाई दा अर्थ है सुते सिद्धि। उन्हां नूं कोई जतन नहीं करना पैंदा, उन्हां नूं कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी पैंदी। उन्हां दा कर्म इक्को ही है भी रसना नाल उन्हां ने वाहिगुरू वाहिगुरू बोलना, वाहिगुरू वाहिगुरू कहना, बाणी उचारनी है। नित दे अभ्यास तो बिना तो साध संगत जी किसी भी मकसद दे विच बंदा किसी भी मंजिल दे विच कामयाबी नहीं ना प्राप्त कर सकता। कोई भी काम तुसी करदे हो उहदे विच नित तुहानूं हमेशा ही करना पैंदा। नित दा अभ्यास लोड़ींदा ही लोड़ींदा। ते इधर भी परमेश्वर की तरफ भी जिहड़ा गुरमुख इस पासे लग जांदा, नियम पूर्वक नाम विच जुड़ जांदा, फिर उहनूं जतन नहीं करना पैंदा। निर्जतन ही सुते सिद्धि उहदे अंदर सहज शांति आ जांदी है। और सहज दा अर्थ ज्ञान भी है, सहज दा अर्थ आनंद भी है। ये सारियां उन्हां उत्ते बख्शिशां हो जांदियां हन। मन तृप्तिया, उन्हां दा मन ऐन तृप्त जांदा, रज जांदा है। मन विच कोई भुख नहीं रह जांदी। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सारी इच्छा उन्हां दियां वाहिगुरू पूरियां कर दिंदा है। हर नाम ध्याए, जिन्हां ने बिरती नूं ध्येकार बना के, ध्येकार बिरती ਉਹ ਹੁੰਦੀ है भी ध्यान अठे पहर वाहिगुरू विच लग्या रहना, जुड़िया रहना, उत्थों ध्यान ने हटना ना। ऐन बिरती नूं ध्येकार बना के जिन्हां ने नाम दे विच ला लिया, अपनी सुरत जोड़ ली है, भाई उन्हां दा मन ऐन तृप्त हो जांदा, रज जांदा है। भाई हिम्मे नूं गुरु अर्जन देव साहब जी ने पुछया सी ना कि भाई हिम्मा, जे दुनिया दा राज चाहिदा तैनूं राज बख्श दन्ने आ, जे तैनूं स्वर्ग लोक दा राज चाहिदा वो तैनूं बख्श दंदे हां, जे तैनूं रिद्धियां सिद्धियां चाहिदियां, शक्तियां चाहिदियां। कहण लगे नहीं महाराज, बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां कै दुख दे नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। ऐसी तृप्ति, मन विच कोई इच्छा ही नहीं। एक तो साध संगत जी इच्छा वो हुंदी है कि बंदे दी इच्छा पूरी ना होवे, बाहरों बाहरों कही जांदा भी मैनू इस चीज की लोड़ नहीं, ये वस्तु मैनू नहीं चाहिदी, पर अंदरों भुख लगी हुंदी है। बाहरों अपने आप नूं त्यागी होण दा दिखावा करदा कई बारी, पर अंदर नहीं शांत हुंदा, अंदर टका नहीं हुंदा। पर गुरमुख जिहड़ा जिन्हों नाम दा रस, नाम दा स्वाद आ गया ना, जिहदा ध्यान मन सुरत वाहिगुरू दे नाम विच ध्येकार बिरती द्वारा लगी हुई है, वो अंदरों भी रज्या हुंदा, अंदरों ऐन तृप्त हुंदा। तृप्त दा मतलब पूरा रज, पूरी तृप्ति, कोई भुख, कोई वासना, कोई इच्छा रह ही नहीं जाती उन्हां दे अंदर। भाई गढ़िया जी छेवें पातशाह जी दे सिख सन ना, जदों
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਟੇ ਬਸਤਰ, ਮੈਲੇ ਬਸਤਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਟੁੱਟਾ ਜੋੜਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਗਰੀਬੜੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਆਉਂਦਾ, ਬਸਤਰ ਆਉਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕਦਮ ਬੁੱਝ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਤਮਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਦਾ ਡਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਫਕੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ। ਇੰਨਾ ਬਚਨੀ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਟਿੱਬੇ ਨੁਮਾ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਤੇ ਰੇਤ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਸਨ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੇ ਐ। ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਿਗਾਹ ਫੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਢਹਿ ਪਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ, ਮੇਰੀ ਅਵਗਿਆ ਦੀ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ, ਖਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੰਚਨ ਕਰ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੁਖਣੇ ਹਟਾ ਦਿੰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸੋਨਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਐਸੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ, ਐਸੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੇਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਵਸਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਐਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਾਚੈ, ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦੇਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਐ ਸਿੱਖਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਕਟਾ ਲਏ, ਖੋਪਰੇ ਲੁਹਾ ਲਏ, ਸੀਸ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਨੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਭਾਈ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਬਲਿਹਾਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਦਰ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ, ਭਗਤ ਰੂਪ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਖੀ ਸੰਤੋਖੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਸੰਤੋਖ ਲਈਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ। ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਲਿਆ। ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 22,000 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਪਦਮਣੀਆਂ ਵਰਗੀ ਦੇਹ ਉਹਦੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਤ ਸਤ ਦੇ ਧਨੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪੱਤ ਇਹੀ ਢੱਕ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਐਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਖੀ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਸੰਤੋਖ ਲਈਆਂ, ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਭਾਵ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ।
दिष्ट विकारी बंधन बांधे हों तिसके बल जाई। महाराज कहते जिन्हां ने अपनी दृष्टि दे अखां दे विकार दी निगाह नूं बन लिया ना, केवल बन नेत्रां नूं ही रोक लिया, अखां नूं रोक लिया विकारां दी दृष्टि नाल देखण तो, अखां नूं बन मार लिया, रोक लिया। महाराज कहते उन्हां तो असीं बलिहार बलिहार कुर्बान जांदे हां। ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਏ ਕੀ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਹੈ ਜੋ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਐਸੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਵ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਐਨ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਮਨ ਵੀ ਐਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਜ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗਵਾਏ ਦੂਜਾ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾ ਗਿਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸਥੂਲ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੂਖਮ ਦੇਹ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਨਾਏ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਵੀ ਸੀਤਲ, ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ, ਅੰਤःਕਰਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਰਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰਮਲ, ਪਰਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦਨ, ਚੰਦਨ ਰੂਪ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਾਉਂਦਾ? ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਆਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਫੇਰ ਇਹ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕਣਾ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਫੁਰਨੇ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਦਬੂ, ਇਹ ਦੁਰਗੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪ ਚੰਦਨ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੰਧਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਗੰਧੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਾਮ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਦਨ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੀ ਕਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ऐसे नाम ने शुभ गुणा दी महक पैदा कर दी। ऐसा नाम रूप चंदन का प्रताप है। नानक मस्तक जिस वड भाग, धन गुरु अमरदास साहब जी कहते जिन्हां दे मस्तक दे मत्थे दे वड्डे भाग हन। गुर की बाणी सहज बैराग, ओ भाई निष्कामता दे सहित गुरां दी बाणी दे विच उन्हां दी सुरत, उन्हां दी आत्मा, उन्हां दी रसना जुड़ी हुई है। ਸੁਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਾਗ ਨਾਮ ਮੋਹ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾੜ ਸਿੰਘ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਾੜ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸਤਕ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਸਤਕ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ
ਬੇੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਜਰਬਾਣੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਲੈ ਗਏ, ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਬੜਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓਗੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੁੰਬਾ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿਓਗੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਡੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੁਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਵੈਰਾਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰਾਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਡਿਠੇ ਮਰਿਓਦ, ਬਾਝ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹੀ ਨਾ ਤੀਰੋਤ। ਕਾਲੀ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹੋਂ ਬਿਰਹ ਜਾਲੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇੰਨੇ ਵੈਰਾਗਵਾਨ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨੇਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸੋਹਣੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਉਂ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, 878 ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਉਥਾਨਕਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ, ਤਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਉਥਾਨਕਾ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਧਨੋ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਧੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵਣਾ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਾਚ ਭੇਟ ਬੈਸਣ ਕਉ ਥਾਉ। ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਭੇਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਿਵਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰ ਧਾਰੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਆਗਿਆ, ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਭ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਓ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਣਾ। ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਨਿਰਪ ਜੋਤ ਸੀ, इनके पास जो जाए फल दिए फल पाइए, रिक्त पान न जाइए फल दिए फल पाए। वैद कोले, राजे कोले, गुरु कोले, गुणवान विद्वान ज्योतिषी कह लो, विद्वान कह लो,
जदों इन्हां दे वैद गुरु नृप ज्योतिषी इनके पास जो जाए रिक्त पान ना जाइए फल दिए फल पाए। खाली हथ नहीं कदे जाना। कोई ना कोई भेटा, भावें एक फुल दी भेटा लेके जाओ, भावें एक टका ही गुरु दे अगे रखो। जेड़ा गुरु दे अगे कोई भेटा रखेगा ना, गुरु नूं नहीं लोड़, वो तां उहदी भावना दा, जिवें भाई गुरदास जी ने कहा ना, चरण शरण गुरु एक पिंडा जाए चल, सतगुरु कोट पिंड आगे होए लेत है, भावनी भगत पाए कौडी अगर भाग रख, ताहे गुर सर्ब निधान दान देत। कौडी दे अगले हिस्से जिन्ना एक किणका ही हुंदा ना। महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी जदों सचखंड श्री हजूर साहब तप करते हुंदे सन, ते तख्त साहब हजूर साहब दे रोजाना माता जी दे स्थान तो दर्शन करन जाना, माता साहब देव कौर जी दे स्थान तो। बड़ी गरीबी सी, पर कदे मन विच कोई फुरना होर आउणी नहीं दिता। धन सन ओ महापुरख। रस्ते विचों दातना तोड़नियां, उन्हां दा इशनान कराउणा, ते ओही महाराज दे चरनां च तख्त साहब धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे चरनां विच भेटा कर देणियां। खाली हथ नहीं कदे जाना। इन्नी भावना, इन्नी शरधा उन्हां महापुरखां दे हिरदे, वो खाली हथ नहीं पाई जाना। इस करके कहंदे यही भेटा है जिहड़ा निमरता धार के गुरु साहब दे नाम दा मनन कर लिया, यही सच्ची भेटा है। जिन्हां ने सच्ची भेटा दे दित्ती, बैसन को था, उन्हां नूं वाहिगुरू दी दरगाह विच बैठण वास्ते जगह थां प्राप्त हो गई है। सत संतोख होवे अरदास। भाई डल्ले ने कहा सी महाराज पीढ़ी जिन्नी थां दे दिओ, होर नहीं कुछ चाहिदा। महाराज कहंदे सेवा बड़ी कीती है, मंग। कहंदा कुछ नहीं चाहिदा, जायदाद बड़ी है, राज बड़ा वड्डा, धन दे खजाने भरे होए है, नौकर चाकर मेरी चाकरी करन वाले है। महाराज परलोक विच सचखंड विच पीढ़ी जिन्नी जगह दे दिओ। महाराज कहंदे ये नहीं मिलनी, खंडे दा अमृत छक फेर मिलूगी। भाई डल्ले नूं अमृत छका के तख्त श्री दमदमा साहब महाराज जी ने सिंह सजाया, डल सिंह नाम रखिया। महाराज कहंदे हुण भावें सचखंड विच मंजे जिन्ना थां लै लई, सारा परिवार तेरे सारे संबंधियां नूं भी थां जगह मिल गई। क्यों? उन्हां नूं असली थां सतगुरु जी दी दरगाह विच प्राप्त हुंदा है। अगे हुण सत संतोख होवे अरदास। भी अरदास किन्हां दी पूरी हुंदी है? अरदास उहदी पूरी हुंदी है जिहदे पल्ले सत और संतोख है। जिहदे पल्ले सत संतोख नहीं, उहदी अरदास कीती पूरी नहीं हुंदी कदे। आपां पढ़ता दन्ने आ भी बिरती कदे ना हो बई जन की अरदास, पर जन बन नूं जिंदगियां लग जांदियां। सत दा अर्थ है नाम जपना। सत प्रतगी, जिहड़ा अठे पैर वाहिगुरू दा नाम जपदा, फिर वो नाम जप के कुछ मंगदा नहीं, संतोख रखदा अपने हिरदे विच, भाना मनदा। वो बाबा वीर सिंह जी नौरंगाबाद वाले सन, जदों महाराजा रणजीत सिंह जी ने अटक दरिया विच चढ़े हुए अटक नूं रोकण लई कहा सी, बाबा जी हुण तुसीं अरदास करो तां फौजां लंघ सकदियां अगे, नहीं तां फौजां इत्थे रस्ते विच ही रह जाणगीआं। फिर बाबा जी ने हाथी ते सवार होके अटक दरिया दे विचकार जाके सुखमनी साहब दा पाठ आरंभ कीता। कहंदे सुखमनी साहब दा पाठ हुंदे हुंदे जिन्नी फौज तेरी सारी लंघ जावे, अटक दरिया डोबेगा नहीं, गोडे गोडे पानी आया। तो ऐसे नाम जपण वाले महापुरख दी जिहदे पल्ले सत संतोख सी, ओदी कीती हुई अरदास वाहिगुरू दर ते प्रवान करदा है। ते जिहड़ा भाई पाठ एक जपजी साहब दा करदा ते मंगा सारे संसार दियां महाराज अगे रख लैंदा। सेवा थोड़ी मंगन बहुता महल न पावे, कह तो बहुता ओदियां अरदासां थोड़ों पूरियां होणियां। जी प्रवान हुंदी है। साई जगत विच एक गल प्रसिद्ध है, कहंदे आ बंदे तेरे अंदर इन्ना टुट विश्वास परमात्मा उत्ते वाहिगुरू उत्ते काल पुरख ते होवे, जदों तू अरदास करे कि जिहड़ा मेरे सामने पर्वत है ना, ये मेरे तो पासे हो जाए। जे तेरा विश्वास अटल होया, परमात्मा गॉड वाहिगुरू अकाल पुरख इन्ना शक्तिवान है,
तेरी अरदास करन तो पहले तेरे सामने तो पर्वत लांबे कर देगा, कहते एक लांबे कर देगा। कहते एक फकीर की घटना आउंदी है ना, कहते बरसात ना होई एक वेरी ते सारे लोग कहते भी अरदास करो बरखा पवे। धन गुरु अर्जन देव जी के चरणों में भी अमृतसर शहर निवासियों ने अरदास की, महाराज मीह पवे, औड़ लगी है। महाराज कहते चंगा भाई, संगत की इच्छा महाराज परमेश्वर पूरी करेगा। उसे वक्त ही मीह पै गया, मीह पया परमेश्वर पाया, जी जंत सब सुखी वसाए। सारे इकट्ठे होए, फकीर तुरिया आउंदा, कहंदा काहदे लई इकट्ठे होए हो? कहंदे इकट्ठे काहदे लई होना, औड़ लगी, खेतियां सुक गईयां, पशु पंछी तिहाए प्यासे मर रहे है, अरदास करन लगे हैं रब दे अगे। कहंदा तुहाडा निश्चा नहीं है परमेश्वर ते अजे पूरा। कहंदे क्यों? कहंदा छतरियां क्यों नहीं लैके आए? जदों अरदास होनी है, वर्खा पैनी है, ते वर्खा पैण तो भिजण तो भी बचण वास्ते कोई उपाय करना ही सी ना। कहंदे हुणे किहड़ा मीह पैण लगा जिहड़ी छतरियां दी लोड़ पै गई। कहंदे बस यही गल है, तुहानू विश्वास नहीं परमेश्वर ते, भरोसा नहीं, अकीदा नहीं, ते इस करके मीह नहीं पैना। जिहदा विश्वास अकीदा डोलदा ना, कदे इधर दुबधा दे विच पिया, पानी दे थाली दे पानी वांगू डोलदा, उहदी अरदास कदे नहीं रब सुणदा। जे तुहानू वाहिगुरू ते 100% विश्वास हुंदा ना, छतरियां लैके आउंदे भी जदों अरदास करके मत्था टेकांगे उदों ही मोहले धार मीह पैण लग जाना, ते रब ने उदों ही वर्खा पा देनी सी। कहंदे पऊगी जरूर, पर हुण कुछ समा लेट पएगी तुहाडे विश्वास की कमी के कारण। इस करके भाई सत और संतोखी जिहड़ा नामी पुरख है ते संतोखी है, उहदी कीती अरदास भी पूरी हुंदी है। पर वो जदों अपने लिए अरदास करदा, वो सत संतोख ही मंगदा है। ता सुन सद बहाले पास, ऐसिया गुरमुखां दी अरदास नूं सुन के वाहिगुरू अपने पास बहाल लैंदा है, निवास करा दिंदा उन्हां दा, अपने कोले जगह दे दिंदा है, भाव अपने विच ही उन्हां नूं अभेद कर लैंदा है। नानक बिरथा कोई ना होए। धन गुरु नानक साहब जी कहंदे परमेश्वर दे दर तों अरदास करन वाले जिहड़े सत और संतोखी दोनों गुणां दे धारनी है, वो कदे खाली नहीं जांदे। बिरथा दा अंदर अर्थ है पीड़ा, उन्हां दियां सारियां पीड़ां जम्मण मरण दियां संसार दियां पीड़ां भी उन्हां नूं कोई नहीं हुंदी जिहड़े भाई इस तरह अरदास करदे आ। ऐसी दरगाह साचा सोए, ऐसी सच्चे सोए वाहिगुरू दी दरगाह दी बरकत है, बख्शिश है, करामात है, महान ओदी दरगाह दे भंडारे रहमतां दे नाल भरे होए है। रहाओ विश्राम दे के हजूर फरमाउंदे हन, प्राप्त पोता कर्म पसाओ। भाई जिन्हां नूं पसाओ नाम दात दा है, निष्काम कर्मां दी दात प्राप्त हो गई। सकामी नूं दुनिया दे सुख मिल जांदे अरदास करन नाल, भगती करन नाल, पर वाहिगुरू दी प्राप्ति नहीं हुंदी। जिन्हां दे कोले निष्काम कर्मां दी दात है, उन्हां नूं की प्राप्त हुंदा? उन्हां नूं नाम दा प्राप्त पोता की है, जहाज मिल जांदा। वाहिगुरू नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार। और निष्काम कर्म करन वालियां कोले जिहड़ी नाम दी पसाओ दात है ना, उस दात दे आसरे उन्हां नूं की प्राप्त हुंदा? ज्ञान दा पोता खजाना उन्हां नूं प्राप्त हो जांदा। ये दुनियावी ज्ञान दा जिक्र नहीं, वाहिगुरू दी प्राप्ति जिन्हों ब्रह्म ज्ञान दा खजाना कहा जाता है, ये दात उन्हां नूं प्राप्त हुंदी है। तू देवह मंगत जन चाओ, जेड़े जन दे हिरदे विच चाह वाहिगुरू नूं मिलण दा, ते जेड़ा वाहिगुरू दी दात वाहिगुरू दी प्राप्ति लई मंगदा ना, उन्होंने फिर परमेश्वर अपनी अपनी प्राप्ति का साधन नाम की दात, ब्रह्म ज्ञान की दात उन्हां जन प्यारियां नूं मंगण वालियां नूं बख्श दिंदा है, और उन्हां दे हिरदे विच चाह आनंद पैदा हो जाता है। भाड़ा भाओ पवै तित आए, उन्हां दे भांडे विच ही आके दात पैंदी है, जिन्हां दे हिरदे विच भाव नाम शरधा है, भाव नाम प्रेम है। शरधा वानन लभते ज्ञान,
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ਰਧਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੂਪ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੁਰਤਾ ਛੋਡੀ ਕੀਮਤ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰ ਤੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਸਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਧਰੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਤਿਕਾਰ ਕਹ ਮੰਗਤ ਜਨ, ਲੋਕ ਤਿਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਐ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਮਾਗਤ ਮਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੈ। ਮਰੈ ਸੋ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਰ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਆਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਥੀ ਦਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਥੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ। ਐਸੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਥੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦੇ, ਜਨ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਾਣ ਕੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਸਮਾਂ ਫਿੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਸਰਾਮ ਦੇ ਮੰਗਣ ਗਏ। ਮਾਈ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਕੂੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੂੜਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦੀ ਗਿੜਕ ਨਿਕਲੀ, ਬੀਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਧੋਤਾ, ਧਰਤੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੇਰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸਵੰਧ ਹੀ ਸੀ ਨਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਚੜਾਏ, ਐਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਸਰਾਮ ਨਗਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਚੜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਆਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਟਕਾ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕਾ। ਜਦੋਂ ਛਕਾਏ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਪੁੱਛੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ। ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ, ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ। ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਆ। ਚਾਚੇ ਫੱਗੋ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਦਾਤ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ। ਧੰਨ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੰਗਦੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਭਾਈ ਲੋਕ ਤਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਧਾਰ, ਆਨ ਨਾ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸੰਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਸਹਿ ਕੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦਰ ਕੀਆ ਬਾਤਾਂ। ਸਹਿ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹਨ। ਤੈ ਤਾ ਕਹਿਣ ਕਹਾਇਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਉਣ ਰੂਪ ਬਚਨ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਰੂਪ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਐ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਇਓ ਸੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਜਪਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਬਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।